गुरमुखो जेड़े धर्म नाल कोई संबंधित है वो अपने पीर पैगंबर रहबर ते गुरु नूं बाकियां नालों वड्डा कहेगा। जे ईसाई ने ते ईसा नूं वड्डियां कहणगे, जे मुसलमान ने ते मुहम्मद साहब नूं वड्डियां कहणगे। अज दा जमाना कंपैरेटिवली स्टडी दा है, तुलनात्मक अध्ययन। मैं उन्हां महापुरुषां दे जीवन विचों थोड़ा जिहा मिसालां दे करके ते उपराला करांगा भी गुरु नानक पातशाह बाकियां नालों वड्डे क्यों हन। असीं दुनिया दे धर्मां दा मुतालिया करदे हां ते साडे वडेरियां ने उन्हां धर्मां नूं दो भागां च वंडिया। फिर आपां इह वी कहने भी साडा धर्म चंगा ते बाकी माड़े ने। सब तो सुंदर व्याख्या गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह तो कोई नहीं कर सकता जिहड़ी उन्हां कीती है। उन्हां कहा सर्ब धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जाप निर्मल कर्म। इत्थे कोई पक्षपात नहीं, कोई पारशैलिटी नहीं। कहंदे सारियां धर्मां चों ओह धर्म महान है जिहड़ा परमात्मा दी बंदगी भी करदा ते नाल काम भी निर्मल करदा है, जिन्हों कहंदे ट्रस्ट इन गॉड एंड डू दी राइट। रब ते विश्वास भी कर, काम भी चंगे कर। मैं एक थां थां ते अपने कोलों गल गंढी सुनाउणा है। असीं गुरु नानक दे सिख हां, साडे पड़ोसियां दा लड़का बीमार है ते असीं होरनां दे राहीं कहने आ भी सानू पता भी साडे गुआंढी दा पुੱਤ बीमार है, ਉਹਨੂੰ कहो भी जिन्ने पैसे लेने ने लै ला, पर साडे नाल जुड़दा खट्टा जे सानू तू 10 रुपये महंगा भी दे दे ते असीं गाहक हां। मेरी गल नूं चिथना। असीं सिख हां गुरु नानक पातशाह दे प्रचार ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਰਮਨੀ ਧਰਮ, ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ। ਇਰਮਨੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੀਏ, हिंदू धर्म है, बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है। साडे धर्मां ने आवा गाउण दे चक्कर नूं मन्निया, 84 लाख दा गेड़ा मन्निया। लेकिन जिहड़े ओ इरमनी धर्म ने ओ कहिंदे ने भी इह जिहड़ियां रूहां ने इह धरती दी आकाश दी अमानत रहणगीਆਂ। जदों क़यामत दा दिन आवेगा उदों इह पैगंबर अपनी उम्मत दी सिफारिश करनगे और उन्हां दी सिफारिश दे नाल उन्हां नूं बिश्तां दी प्राप्ति होवेगी। इह इरमनी धर्म दा फलसफा है। मुहम्मद साहब दी कुल उम्र 62 साल हुई है। उन्हां दे माता पिता जी छोटी उम्र च रब नूं प्यारे हो गए। पहला दादा जी ने पालना की, मुड़ के चाचा जी ने पालिया। फिर उन्होंने एक बहुत नेक बीबी खदीजा की नौकरी की और इन्हां दी चंगी सूलां तो, इन्हां दी चंगी रहनी बहनी तो प्रभावित हो करके उस माता खदीजा ने इन्हां नाल विआह कीता, जिहड़ी उम्र करके इन्हां तो 15 साल वड्डी सी। मैं ये गल तां सुणाउणा है, वो माता खदीजा इकनोमिकली आर्थिक तौर पर बड़ी अमीर सी। मुहम्मद साहब परिवारक तौर पर आर्थिक तौर पर बड़े पछड़े हुए सन। साडे च एक औगण है, साडे कोल 4 पैसे आ जाण ते साडे अंदर आकड़ आ जांदी है। जदों सानू संत बाबा करतार सिंह खालसा जी ने ये शब्द अर्थ पढ़ाया ना, माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनी बरोल कुचोला। ते मैं उन्होंने क्योंकि मेरा उन्होंने नाल दुनियावी रिश्ता सी। एक मैं कालजों पढ़ के गया सा, उम्र का भी बहुता फर्क नहीं सी, मेरे नालों 16 साल वड्डे सन। मैं उन्होंने बेनती की, महापुरुषो कोई माया बंदे की अख दे पर्दा पा अन्या कर देंदी, तुसीं सानूं इह पढ़ाया बाणी चों।
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਅਜੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਆਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਆਕੜਨਾ ਹੀ ਆਕੜਨਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕੁ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਆਕੜਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾ ਨਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਨਰਮ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਕੜਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕੜ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੇਕੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆਈ। ਆਮ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਰੇ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਜੋ ਸੁਖ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਹੋਏ। ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਕਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 3 ਕੋ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਚਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਈਸਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਗਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਕਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਵਾ ਚੱਲਿਆ 40 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲੇ, ਮੈਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕੋਸ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੜਿਆ, ਪੰਥ ਕੋਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਥ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 40 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 40 ਤੇ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਗਿਆਨੀ 40 ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵੀ 40 ਪਾਠਾਂ ਤੋਂ 41 ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਲੇਖੇ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀਏ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਛਾਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੂਲਤੇ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ। ਈਸਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਮਰ 33 ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ 2 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਧਰਮ ਨੇ। 2 ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਮ ਆਪਣਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਜਨਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਵਿਜ। ਦਵਿਜ ਦਾ ਭਾਵ ਦੂਰਾ ਜਨਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਮਨ ਮਟਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਬੇੜਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ।
ਈਸਾ ਜੀ ਨੇ ਯਹੂਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਜਾ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਯਦ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਏਗਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 2 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ 2 ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ 3 ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਰਗ, ਸੰਦੀਪਨ ਤੇ ਦਰਵਾਸ਼ਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਸੱਚੇ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ, ਧੀਰਕ ਦੇਵੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ। ਇਥੇ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ, ਜਦੋਂ 1965 ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਧਿਆਖ ਦੇਵਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਕਲਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਸੱਚੇ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ, ਧੀਰਕ ਦੇਵੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵਿਸਤਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਹੋਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ, ਖਾਜ ਹੋਆ ਮਰਦਾਰ ਕਸਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਹਰਥਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜੰਮੂ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ 10 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਐਨ ਚੁੱਪਚਾਪ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੱਸ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਵੀ ਮੀਟ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੀ ਖਾਂਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝਟਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤੀਜੀ ਕੌਲੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਵੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜੇ ਰਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ, ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੇ ਮਾਨਸਾ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਟਾ ਚਾੜ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੀਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਦੇ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਪਾਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਗਈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਤੈ ਕਾ ਜੀਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਜੁਗਾਦ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਸੋਂ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੇਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਾਬਾ ਗੈਂਦੜ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਬਾਬਾ ਹਿੰਦੜ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਗਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਗਤਾਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਿਮਚੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹਿੰਦੜ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਬਾਬਾ ਮੰਗੇ ਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ।
मैं आख्या गद्दी हुंदी है गुरु दी, गद्दी है बादशाह दी। इत्थे गद्दी नशीन नहीं चाहिए, इत्थे चाहिए बोरी नशीन। भी मर गया लोगों के घरों मंगदा ते हुण बोरी ते बैठा ते गद्दी नशीन। मेरे कहण तो भावे गुरु के सिखो केवल ते केवल मूल नाल जुड़ो। भाई गुरदास कहंदे कल हुई कुत्ते मुई खाज हुआ मरदार गसाई, राजे पाप कमावंदे उल्टी वाड़ खेत को खाई। राजे प्रजा नूं खाण लग पे। मैं कहा भाई साहब भाई गुरदास जी तुसीं साडे पूजण योग हो, उदों बंदे खांदे होणगे, हुण तां साडे लीडर 30-30 किलोमीटर बजरी लोक ते लोहा खा जांदे ने। इन्ना हजमा इन्हां दा दुरुस्त है भी 30 किलोमीटर सड़क बनी नहीं, लेकिन कागजां च बनाई नहीं। 3 वेरां बन चुकी है, बजरी भी खा गए, लोहा भी खा गए, लोक भी खा गए। ये राजां दी पुरानी आदत है। प्रजा अंधी ज्ञान बिन कूड़ कसत मुखों लाई। ते जिहड़ी प्रजा वो ज्ञान तो होनी है। मेरियां बीबियां बैठियां भैणां, मैं थां थां ते बेनती करदा बीबियो इन्हां ठगां दी सबसिडी बंद कर दिओ ते ये मर जाणगे, काम कर लग पैणगे। ये तुहाडी सबसिडी करके इन्हां ठगां दीयां दुकानां चलियां ने। साडा टारगेट की है गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होना। किते लिखिया भी होर भी कोई है। साडी अवस्था बन गई खसम छोड़ दूजे लगे, डूबे सेवन जा रहा। वीरवार वाले दिन बीबी कहती बाबा जी साडे निगाह मारो, ते बाबे ने आख्या भी धीए तुहाडे बूहे अगे बोड़ है। ते भाणा रब दा बोड़ सी, उस पिंड च बोड़ है नहीं सी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅਗੇ ਤਾਂ ਨਿੰਮ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਮਲੀ ਗੁੱਡੀ, ਬਾਬੇ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਬੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਿੰਮ ਬੀਬੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋੜ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਬੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਚੇਤ ਰਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਭ ਜਗ ਮਾਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਾਪ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣੇ। ਈਸਾ ਜੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ 2 ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰਵਾਇਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਡੀ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਨਗੋਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਨਗੋਰਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਨਗੋਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਗੋਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਡਾਂਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੰਤ ਨਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਰਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨੇ, ਕੂਕਰੇ ਸੂਕਰੇ ਗਰਦਬੇ ਕਾਕੇ ਸਰਪ ਨੇ ਤੁਰਖਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਸੂਰ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਗਧੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਕਾਂ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਾਚੇ ਗੁਰਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੁਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਠ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਜੂ ਹੋਇਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਜੂ ਹੋਇਓ, ਤੈਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਪੌੜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹਿ ਤਰਦੀ ਰਾਤੀ, ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਵਿਖਾਣੀਓ ਪਿਰਮ ਪ੍ਰਾਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਜੇ ਮੱਤ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਝਾਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਤਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਪੱਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਕੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਨਣਦ ਨੇ
ਪੱਕਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕੱਚਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੱਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਲੈ ਡੁੱਬਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਤੇਰੀ ਮੋਟੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਅਰਥ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਕੱਚੇ ਨੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਬੰਨੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਮਨ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮਤੀਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਕੋਲੋਂ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਆਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਗਰਮ ਜਸ਼ੀਲਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 17 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ, 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਕੁਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਜੀਲਾਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਈਸਾ ਜੀ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ ਆਪ ਲਿਖਵਾਈ ਤੇ ਮਗਰ ਲਿਖਿਆ ਸੁੱਧ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂ ਰਹਿ ਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਝੋਲਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਝੋਲਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਦੇਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਵਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਰਡਲਟਾਈਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਜੇ? ਈਸਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਿਆਸਾ ਡੁੱਬਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ ਲੋਕੀ ਬਿਆਸਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਿਆ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਡੁੱਬਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਆਸਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ। ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲੱਗਾ, 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵਰਚਾਇਆ। ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਚੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੀ? ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਭੋਰੇ ਚ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੋਰੇ ਚੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਤਖਤ ਤੇ ਸਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧੀਏ ਕਾਹਨੂੰ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਐਪਲ ਜੂਸ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਚਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਭਲਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ? ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ 3 ਐਪਲ ਜੂਸ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਪੀ ਗਿਆ, ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਸਵਾਹ ਖਵਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਜਿਆ ਅੰਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ।
ਅਗਰ ਅਨਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗੂ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਮੰਗੂ ਸਤ ਸੀਕਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜਾਨਾ ਸਾਬਤ ਮੂੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਟਕਸਾਲ ਚ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਖੂਨ ਚੋਂ ਸਾਬਤ। ਨਾਜ ਮੰਗੂ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਸੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਅਸਾਈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਆਲਡਰਟਾਈਨ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕੱਖ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਰਾਏ ਨੇ ਟਰੁਥ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ। ਟਰੁਥ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ। ਸਚਾਈ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਚਾਈ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਜੀ ਏਕਾ। ਇਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਭਰਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਏਕਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਏਕਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਏਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਕ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਸੂਖਮ ਪ੍ਰੈਸੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਚਵਾਤੀ ਛੁੱਟਣਗੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੜ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਫਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੂੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਇਉਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਈ ਨਦੀ ਥਾਣੀ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਆਦ ਵੀ ਹੈ, ਜਗਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਏਕਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰ ਤੁਨ ਚੇਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਾ ਇਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ। ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ 15ਵੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ 45ਵੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ 75ਵੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੂਕੇ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਫੂਡ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਨਾ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਬਾਬਾ ਫੂਡ ਇਨਸਪੈਕਟਰ, ਮੂਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਮੂਲੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਬਣਿਆ, ਗੰਢੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲਾਉਂਦਾ ਪੰਚਕੂਲੇ। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੀਆ ਮੰਡੀ ਕੋਲ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ?
ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਰਜੰਡ ਸਖਾਨ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲਾਂ ਚ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਲ ਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਚੀਮਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੌਤ ਹੀ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹਾਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਹੱਸ ਕੇ ਨਹਾਈਏ, ਰੋ ਕੇ ਨਹਾਈਏ, ਨਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭੈ ਅਰੋਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਖੋਸਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੇ ਜੇ ਮੋਰਜੰਡ ਸਖਾਨ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰਾਸ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗੰਦਾ, ਤੂੰ ਗੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੰਦਾ, ਗੰਦ ਨੂੰ ਧੋਈਦਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਕਦੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਧੋਤਾ ਗਿਆ? ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਭੌਂ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਰਜਿਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੇ ਕਸਟਰਡ, ਮੂੰਗੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਕੀ ਵੇਂਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪੜੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਈਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਰਗੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਜੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵੇਰੇ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ, ਫੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰੀਏ, ਪਰ ਘਰ ਆਪਾਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਨ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਲੀ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ, ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਵਾਂ। ਉਹਦਾ ਲੱਖ ਲਾਂਤ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੰਗਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਆਏ, ਨਾਲ ਚਿਮਚੇ ਵੀ ਆਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਸਾਬਤ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਪੜਨ ਕੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਪੜੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪੜੋ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲ ਜੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਤੀ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ? ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਸਾਰੇ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਮਨ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰੇਗੀ। ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ? ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੱਲੇ ਪਿਆ ਘੜਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਜੰਤ ਕਿੱਲੇ ਘੜੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਵੀ ਘੜ ਲਿਆ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਜੰਤ ਕਿੱਲੇ ਘੜੀ ਜਾਏਗਾ,
किते मन भी घलिया कर। ते आपां पढ़दे कृपा कटाख अवलोकन कीनो, दास का दुख बदारियो। भाई लालो ने गुरु नूं मन भेट कर दिता, गुरु ने घड़ लिया मन, और भाई लालो दा मन घड़िया होण करके गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दी बाणी विच 8 वेरा आया। 8 वेरा जदों असीं गुरु नानक पातशाह नूं मत्था टेकदे हां ना, उदों भाई लालो नूं मत्था भी टेकदे हां, बाबा रविदास ते बाबा फरीद जी नूं मत्था टेकदे हां। पर भाई लालो दा नां गुरु दे दर प्रवान कदों चढ़िया? जदों उन्हें अपना मन गुरु नूं दे दिता। मन बेचे सतगुरु के पास ते सेवक के कारज रास। ये भी आपां पढ़दे हैं, मन की मत त्यागो हर जन, ते नाल सतगुरु पातशाह कहंदे भी गुरमुखा गल्लां बातां नाल नहीं बात बननी, इहा बात कठैली दुलावां लगियां ने। ये मन की मत नूं छड्डना बड़ा औखा है। तो गुरमुखो जेड़ा मन की मत नूं छड्ड देंदा ना, ਉਹਦੇ किन्नी ताकत आ जाती है। ये आम करके असीं स्टेजां ते प्रचार बहुत घट सुनिया है। उस नगर के मुखी का नाम सी जालम खां। जेड़ा मलक भागू है ना, ये नगर का मुखी नहीं सी, ये उस जालम खां का करिंदा सी। करिंदा उत्थे इतिहास भी लिखिया भी उसका पुत्र मर गया। मलक भागो की घटना तो बाद की गल है। उन्हें गुरदेव नूं बेनती की, पातशाह मेरे ते कृपा कर, तू मुर्दियां नूं जान दे सकदा है। आपां पढ़दे ने मृतक को पायो तन सासा, बेशरत आन मलाया। जदों जालम खान सतगुरु पातशाह के चरनां ते टठा, ते सतगुरु पातशाह कहंदे भाई लालो अपने घरों रोटी लिया। भाई लालो ने रोटी लियांदी। जदों जालम खां दे बेटे नूं मूंह लाई ना, ते जालम खां दा बेटा जिंदा हो गया। ये कहण दा ये साखी दा तात्पर्य यह है, जिथे धर्म की किरत है, जिथे नाम है, इन्हां दो चीज़ां दी कंबीनेशन दे नाल अमृत हो जांदा। अमृत मेरे पातशाह अगे दपालपुर पिंड विच गए, पिंड दे लोकां ने बहण नहीं दिता। भाई मनी सिंह दी लिखदे मुताबक कोड़ी फकीर दा निस्तारा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी निक्की जी, सिखां दी भगत, सिखां दी भगत माला। ਉਹਦੇ जिक्र करते ने जदों ਉਹਦਾ कुंडा खड़काया, मैं बेनती की गुरु नानक वड्डे क्यों हैं? ਉਹ ਝੌਂਪੜੀ वाला कोड़ी फकीर कहंदा तुसीं कौन हो? मेरे कोलों तां पशु ते पंछी भी डरदे ने। जिन्हों पशु ते पंछी भी नफरत करते हैं ना, मेरा गुरु नानक पातशाह उन्हां दे कोल भी जांदा है। अंदर गए, झोंपड़ी सी बेचारे दी। मेरे पातशाह सजे भाई मरदाने नूं कहंदे, मरदानिया रबाब जाए काई सिफत खुदाए दी करिए। ये लफ्ज बड़ा प्यारा है, पल्ले बनने वाला जे। ये पुरातन जन्म साखी का बोल है, तेनू पल्ले बनिए। मरदानिया रबाब जाए काई सिफत खुदाए दी करिए। जिवें मेरे बारे प्रबंधक ने कबीर ने आख्या जकारा छड्डो ज्ञानी जी आए ने, इनू पुछो भी मैं किहड़ी सारा गढ़ी जित के आया। ये चिमचागिरी ना करिया करो। जकारा केवल ते केवल गुरु दा छड्डो, गुरु दा। मैं जज्बाती नहीं, गुस्से नाल नहीं बोलदा। मेरी ड्यूटी गुरबाणी दी विचार करन दी। गुरबाणी कहंदी दुनिया ना सलाहे, जो मर वंज सी लोकां ना सलाहे, जो मर खाक थी। मरदानिया रबाब जाए काई सिफत खुदाए दी करिए। ये नहीं आख्या बंदियां दी वडियाई करिए। मरदानिया रबाब जाए काई सिफत खुदाए दी करिए। भाई मरदाना जी ने रबाब जाया। मेरे पातशाह ने शब्द उचारिया, जियो तब तह बारो बार, तब तब खबे बहुत बेकार। जय तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी वलाए। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਵਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਜੀ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਭਟਕਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜੇਗਾ ਨਾ,
ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸੀਏ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਤਾਪ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਤਾਗਿਆਂ ਤੇ ਤਵੀਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਲਾਜ ਕੀਆ ਮਰਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਤਾਗੇ ਕਾਲੇ ਬੰਨਣ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 70% ਹੋ ਗਿਆ 70%। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਾਹਦੇ ਕਰਾਂ। ਆਖੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ। ਆਖੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਾਂਸੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਡਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੂਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆ, ਦਰਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਆਗਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਭੇਡਾਂ, ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਬੰਨੀ ਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਗਾ ਪਤਾ ਗਿਆ? ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੋਟਿਆਂ ਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਤਾਗੇ ਬੰਨੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਗਲ ਤਾਗਾ ਮੇਲੇ, ਸਹਿਸ ਜਨਮ ਸਵਾਨ ਹੋਏ ਖੇਲੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ, ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੇਲਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਆਨੰਦ ਅਨੰਤਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਉਸ ਕੋੜੀ ਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੇਚਾ ਵਜੇ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਾ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ, 15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਝਟਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਝਟਕਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਕਾਰਾ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਕਾਰਾ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੋ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਂਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਰੋਕਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਗੇਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਢਿਲਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ